Hello students, in the last class we were discussing pH, pOH and the problems related to pH and pOH of a solution. So in this class we shall continue few more problems, okay. Right, calculate the first problem, calculate the pOH of 0.01 molar HCl. So what we have to calculate? We should calculate the pOH, not pH. So pOH of 0.01 molar HCl. So we know that if it is a HCl, it is an acid. So always we should find out we are finding out the pH of a solution. But ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pOH find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So how to calculate pOH? So in order to calculate the pOH, we should know the pH. Why? Because here it is acid. So HCl is given. For that we need to calculate pH first. pH ಅನ್ನು first ಗೆ find out ಮಾಡಬೇಕು using the formula minus logarithm log to the base 10 of molar concentration of H+. So ಆ formula use ಮಾಡಿ pH find out ಮಾಡಬೇಕು. After that we have one more relationship between pH, pOH, which is that pH plus pOH is equal to 14. ಹೌದಾ? ಆ formula use ಮಾಡಿ we can find out the value of pOH. Now let us calculate pH first. So here it is HCl. HCl is a strong acid, so it will undergo complete dissociation to produce H plus and Cl minus. So the molarity of HCl is 0.01 molar. That implies it is nothing but the concentration of H plus ion itself. ಹೌದಾ? HCl ನ molarity 0.01 molar ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but ಅಲ್ಲಿರುವ H plus ion ನ concentration ಕೂಡ ಹೌದು. Now let us write the formula. pH is equal to minus log to the base 10 of molar concentration of H plus, right? Minus log, what is H plus? 0.01. Next what we have to do? So log to the base 10, 0.01. Let us move to the decimal point to the right side by 2 digits. It becomes 1 into 10 to the power minus 2. Correct? So this is of the form log. So what is the formula? Log, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, log m into n, which is always equal to what? Log m plus log n. Okay, next log m to the power n is equal to n log m. Okay, now this is of the form log m into n. What is the formula? So I'll write minus sign outside. So it becomes log 1 log m plus log n, 10 to the power minus 2. Clear? So what is the answer of log 1? So again this is of the form log m to the power n. So I'll write as it is log 1 plus log, so log m to the power n, formula log m to the power n is n. So it becomes n means minus 2, n log 10. Clear? So log 1 ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ log book ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದಾ? log 1, what is the answer? So logarithms page, ಹೌದಾ? log book ತೆಗೀರಿ, log book open ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು log 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ? log 10 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? log 10. ಸೊ log 10 ಯಾಕೆ? 1 ಇಂದ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
logarithm, sorry, this is anti-logarithm, wait, okay, this is logarithms page. So log 10, what is the value? It is 0, 0, 0, okay. So log 10 is, log 10, it is 0, 0, 0, 0, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 10 ಅಲ್ಲ ಬೇಕದು, ಹೌದಾ? ಲಾಗ್ 1ಗೆ ನೋಡಿದ್ ನಾವು, ಲಾಗ್ 1ನಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ? n ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಲಾಗ್ 1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0, n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, n ಮೈನಸ್ 1, 1 ಮೈನಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 0 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ 1 ಈಸ್ 0. So it is 0, log 10, whereas log 10 it is 0, 0, 0, 0, but left side of the decimal point we have 2 digits, n equal to 2. What we have to do? n minus 1, n minus 1, so 2 minus 1 is equal to 1, so I should put 1 point. So the answer of log 10 is 1, log 1 is 0. So let us substitute minus, so I'll write here after this, log 1 answer 0 minus log 10 is 1, so 2 into 1 it is 2, so minus of minus it is plus 2, that is a pH, correct? pH is 2. What we have to calculate? What is our question? We should calculate the pOH. We have one important formula, that is pH plus pOH is equal to 14. Let us substitute pH as 2, pOH which is equal to 14. ಈ relationship already prove ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? So pOH it is equal to 14 minus 2 which is equal to 12. So pOH of a solution 0.01 molar HCl is 12. Clear? Okay. Now one more problem, that is for your homework. Okay, take down. Calculate. Second problem, homework problem. Do it yourself. Calculate the pH. Calculate the pH of 0.025 molar sodium hydroxide. Okay, ಮಾಡಿ homework problem. So answer ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? pH 12.3979 ಬರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Okay. Okay, now let us consider one more problem. Calculate the hydrogen ion concentration of sample of milk, with the pH is equal to 6.4. Question is slightly, it is a different case. Calculate the hydrogen ion concentration, H plus ion concentration of a sample of milk. We know that in milk, which acid is present? Lactic acid is present. So lactic acid in the sense, there is a presence of H plus ion. So here we should calculate the H plus ion concentration of a sample of milk with the pH is 6.4. Already it is given the pH value. ನಮಗೆ pH find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, pH already ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
So given pH is equal to 6.4, what we have to calculate? H plus ion concentration. So what is the formula related to these two terms? That is pH is equal to minus log to the base 10 of molar concentration of H plus. So let us substitute the value. pH is 6.4 minus log H plus. Clear? So log H plus, which is equal to minus 6.4. Okay, ಈಗ 6.4 which is equal to minus log of H plus ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು? H plus ion concentration ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನಿನ ಈ ಕಡೆ ತಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ H plus which is equal to minus 6.4. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬರೇ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ H ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನಿನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟದು. ಸೊ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಬರೇ H ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಟರ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲಾಗನ್ನು ಆಚೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ minus 6.4. ನನಗೆ minus 6.4ನ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು? ನಾವು ಲಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್. ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು? ಈಗೇನು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್ ಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೀಗ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ ಬೇಡ, ಆ್ಯಂಟಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಟಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್ ಆ ಪೇಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ? 0.00 ಅಂತ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು 00, ಅದರ ಕೆಳಗೆ 0.01, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.02, 0.03, 0.04 ಹಾಗೇ ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 0.20, 0.21, 0.25, 0.30, 0.40, ಸರಿಯಾ? 0.45. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋದರೆ 0.5 ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ minus 6.4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈ ಮೈನಸನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಲಾಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯನ್ನು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? minus 6.4 ಇದೆ. -6.4 ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ -6 -0.4 ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? -6 -0.4 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಆಸ್ -6.4. ಹೌದಾ? -6.4. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ -6.4 ಆಸ್ -6 and -0.4. Now I will add +1 and -1. ಈ -6.4ಗೆ +1 ಮತ್ತು -1 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ -6.4 ಬೇಡ.
ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ -6 ಮತ್ತು -1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ -7. ಕ್ಲಿಯರ್? -6 ಆ್ಯಂಡ್ -1 -7. ಈಗ ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? -0.4 + 1. 1 -0.4 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 1 - ಇಂದ 0.4 ತೆಗೆದ್ರೆ 0.6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 0.6 ಈಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ 0.6 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ -7 ಇದೆ. ನಾನೇನು ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು 6 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ -7 ಅನ್ನು 7 ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. 7ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಈ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ 7 ಬಾರ್, ಉಳಿದದ್ದು 0.6 ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ? 0.00, 0.01 ಹಾಗೇ ಇರೋದು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 0.20, 0.21, 0.3, 0.31, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ 0. ಅಪ್ ಟು 0.99 ವರೆಗೆ ಉಂಟು. 0.99 ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1.1, 1.6 ಅಥವಾ 6.4 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ 0 ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಡ, ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? -6.4 ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ -6 ಮತ್ತು -0.4 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ +1 ಆ್ಯಂಡ್ -1. ಆಗ -6 ಮತ್ತು -1 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ -7 ಆಯಿತು. -0.4 + 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 7 ಬಾರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ 7.6 ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ 0.6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದೆ? 7 ಬಾರ್ 0.6. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.6 ಇಂಟು 0.6ನ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬುಕ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದೇನು 7 ಬಾರ್ ಅಂದರೆ -7 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 10⁻⁻7 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. 10⁻⁻ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈಸಿ. ನನಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 0.6 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಂದ 0.6 ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 0.49 ವರೆಗೆ ಇರೋದು, ಆಯಿತಾ? ನಮಗೆ 0.6 ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 0.50, 0.51 ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? 0.60 ಅಂಡರ್ 0, ಹೌದಾ? 0.6ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಡರ್ 0ದ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿಜಾಂಟಲಲ್ಲಿ 0.60ನ ಆನ್ಸರ್ 3981 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? 0.6 ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು, 0.6 ಅದರ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 3981. 3981. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ 3981 ಇಂಟು 10⁻⁻ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು, 10⁻⁻7. ಈಗ 3981 ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಾನು ನೋಡಿದ ನಂಬರ್ 0.6. 0.6ನ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3981 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾವು ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದದ್ದು? ಈಗ ಲಾಗ್ 34 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಾನೆ, 6671 ಲಾಗ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? n = 2, n -
1 is equal to minus 1 equal to 1. So 1.66 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಹೌದಾ. ಈಗ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 0. ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3981 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.6 ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀರಿ, 8917. ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 1.6 ಎಷ್ಟೋ ಬರೀತೀರಿ. ಆಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು 1 ಅಂದರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್. 89.17. ಒಂದು ವೇಳೆ 12.6 ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Now, so 3981, that is a value of antilog of 0.6. So decimal point in a left side we have a digit 0. So ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 3.981 ಇಂಟು 10 to the power -7. ಒಂದು ವೇಳೆ 1.6 ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ ಡಿಜಿಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದು 1. ಸೊ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 3.6 ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ H plus ion concentration. So calculate the hydrogen ion concentration of a sample of milk with pH ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ H plus concentration ಎಷ್ಟು? 3.981 into 10 to the power -7 ಮೋಲಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ, ಆಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, calculate OH minus, calculate the OH minus ion concentration of a sample of drinks sample of soft drink. Okay, sample of soft drinks ಯಾವುದೋ ಒಂದು sample of soft drinks of pH is equal to 3.2. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ pH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ POH ಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ POH ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು pH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. pH is 3.2. ಸೊ ನಮಗೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ POH ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ POH. What is the formula? We have pH plus POH is equal to 14. So what is POH? 14 minus 3.2. So 14 minus 3.2, it is 10.8. So POH is 10.8. Now we have to calculate OH minus ion concentration.
Let us use the formula. We have POH is equal to minus log to the base 10 of molar concentration of OH minus. We have POH as 10.8 minus log to the base 10 of molar concentration of OH minus. So minus log ಇದ್ದದನ್ನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ OH minus. So 10 point, let us write like this. ಸರಿಯಾ, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಬರೀ ಲಾಗ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಗೆ ಉಂಟು 10.8. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು OH ಮೈನಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಲಾಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಮೈನಸ್ 10.8. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್. ಮೈನಸ್ 10.8 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಮೈನಸ್ 10.8 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 0.8 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮೈನಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 0.8 ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 10.8. Now let us add plus 1 and minus 1. Okay, plus 1 and minus 1 add ಮಾಡಿ what we get here, let us add plus 1 minus 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ? ಮೈನಸ್ 10.8 ಅನ್ನು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ 1 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೈನಸ್ 10 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 11. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೈನಸ್ 0.8 ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಮೈನಸ್ 0.8. 1ಇಂದ 0.8 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 0.2. ಕ್ಲಿಯರ್? 0.2 ಪ್ಲಸ್ 0.8. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೇನು ಬರ್ತೇನೆ, ಬರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ 0ದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 11 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, 0.2 ಅಂದರೆ 0.2 ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಮೈನಸ್ 11.2ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ 10.8 ಇದ್ದದ್ದು ಮೈನಸ್ 11.2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ? ಬರೇ 0.2. ಸರಿಯಾ? 0.2 1 ಮೈನಸ್ 0.8 ಮಾಡಿ 0.2. ಅದರ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು? ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 11 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಟು ದ ಪವರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 12 ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಆಗ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 12. ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರೆ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಆ ಥರ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 10 ಇದ್ದರೆ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 10, ಮೈನಸ್ 8 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 8 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ 0.2 ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ see what is the answer. OH minus ion concentration, what is the value of antilog of 0.2? ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಆ್ಯಂಟಿಲಾಗ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಹೌದಾ? 0.2 ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 0.2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡರ್ 0. ಸೊ 0.20 ಎಷ್ಟು ನೋಡುವ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1585. 1585 ಸರಿಯಾ? 15 0.2 it is 1585. 1585. Clear? So 0 point antilog of 0.2 is 1585 into 10 to the power minus 11. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. 0.2 ಅಲ್ವಾ? 0.2 ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ? 0. 1 ಡಿಜಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ. ಲಾಗಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ
10 ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರೆ 10.2 ಇದ್ರೆ ಆಗ ಲಾಗಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆಂಟಿಲಾಗಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾವ ಡಿಜಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಡಿಜಿಟ್ 0. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ 1.585. ಒಂದು ವೇಳೆ 1.2 ಇರ್ತಿದ್ರೆ 1.2 ಆಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಈ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟ್ 1 ಇರೋದಲ್ಲ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 1.2 ಬರೆದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು, ಈ ಥರ ಉಂಟು ಹೌದಾ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಜಿಟ್ 1 ಅಲ್ಲ ಇರೋದು, 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ 1 2 17.87. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ 3.2 ಇರ್ತಿದ್ರೆ 3.2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಡಿಜಿಟ್ 3 ಯಾವುದಿದೆ 3 4 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ 1 2 3 4 1819 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು 0.2 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಡಿಜಿಟ್ 0 ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು 1 ಡಿಜಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು 10 to the ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, 10 to the power -11. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಮೋಲಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 1.58 into 10 to the power -11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the H plus ion concentration of a solution POH is equal to 5.2. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ PH ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ POH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5.2. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ PH. ಆಮೇಲೆ once you calculate the PH, later you can calculate the H plus ion concentration. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಬುಕ್, ಅದು ನಾವೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ PH, POH and problems related to PH and POH. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಸರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. Okay, now one more topic, that is dissociation constant of weak acid and weak base. Okay, dissociation constant of weak acid and weak base. Okay. What is this dissociation constant of weak acid and weak base? Symbol used here for weak acid it is Ka. For weak base it is Kb. K means dissociation constant, where suffix A stands for
acid, weak acid, where B stands for weak base. Okay, now, so weak acid ಮತ್ತೆ weak base ನೋಡುವ ಮೊದಲು strong acid ಮತ್ತೆ strong base ಯಾವುದು? For example, HCl, hydrochloric acid, or sulfuric acid, H2SO4, nitric acid, HNO3, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ strong acids ಹೌದಾ? HCl, sulfuric acid, HNO3, nitric acid, these are all strong acids. Similarly, sodium hydroxide, potassium hydroxide, etc., they are strong bases. Now, what do you mean by strong acid and strong base? They comes under strong electrolytes. I already explained in the previous class, right? Strong electrolytes or a strong acid, they will undergo complete dissociation. Hoda? If it is HCl or it may be sulfuric acid, on dissolving it in water, what happens? It completely dissociate. ಈಗ HCl ಅನ್ನು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ H plus and Cl minus. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನುಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಅವುಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ NaOH, KOH, they will undergo complete dissociation to produce what? OH minus ion. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು, ಆ HCl ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಿನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು. ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇದೆಷ್ಟು ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು? HCl ಆದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬಹುದು? ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಸ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬಹುದು? H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ OH ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಎ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. CH3COOH is a formula, molecular formula of acetic acid, which is the main acid content which is present in vinegar. Acetic acid, ಹೌದಾ? ethanoic acid. So this is an example for weak acid. Weak acid in the sense it will undergo only partial dissociation. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕೆಲವು H ಪ್ಲಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನುಗಳು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು H+ ಅಯಾನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಸಿಟೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೀಕ್ ಆಸಿಡಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, in order to find out the strength of weak acid, any weak acids, it is very difficult to say whether the acid is strong or weak based on the concentration of H+. ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ H+ ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಆಸಿಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ H+ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು H+ ಅಯಾನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ H+ ಅಯಾನುಗಳು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಆಸಿಡಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ is an weak base. ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ OH- ಅಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ಗೋ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ OH-. ಅಂದರೆ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ OH- ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೇ ನಾನು OH- ಅಯಾನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬೇಸಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ that is difficult. So in case of weak acids and weak bases, the strength cannot be determined based on the concentration of H+ and OH- ions respectively. For this, so ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡೋದು? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? So now let us consider first dissociation constant of weak acid. It is denoted by the symbol Ka. ಯಾಕೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು? ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ Ka. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ HA with the weak acid. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಸಿಡ್ HA ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವ, HA ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ HA with the weak acid. Now we know that weak acid undergo only partial dissociation, isn't it? Partial dissociation. So I'll write HA, it will undergo only partial dissociation. ಹೌದಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು H+ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆ? ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ H+ along with the formation of A- ion. Now let us write equilibrium constant expression. Equilibrium constant, ಹೌದಾ? Here is an equilibrium between HA and the formed ions. So equilibrium constant, equilibrium condition ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ equilibrium constant expression ಬರೆಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಹೌದಾ? What is the symbol used to? K ಅಲ್ವಾ? So here instead of equilibrium constant, let us consider it as dissociation constant. ಅಂದರೆ K ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ಅದು equilibrium constant, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು Ka ಬರೀತಾನೆ. ಯಾಕೆ A? ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವೀಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್
ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ A ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ He. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, A ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, HA ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ನನಗೆ ಕೆ ಎ ಅಂದ್ರೇನು, ವ್ಯಾರ್ ಕೆ ಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆ ಎ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೆ ಎಗೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಕೆ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನುಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆ ಎ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, A ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, H ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟಿದು? ಸಿ 1 ಮೋಲ್ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗೆ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ be the initial concentration of HA. ಆಯಿತಾ? ನಾವು ತಗೊಂಡ ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದು? HA. ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ? ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಬಿ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ HA ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 dm³ ಆಫ್ ವಾಟರ್. 1 dm³ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 1 ಲೀಟರ್, 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, let C moles be the initial concentration of HA and it is dissolved in 1 dm³ of water. 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ HA, C moles of HA ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲೆಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸಿ HA ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು HCl ಉಂಟು, HCl 5 ಮೋಲ್ಸ್ HCl ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆದ ಕಾರಣ 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ Cl ಮೈನಸ್. ಹೌದಾ? ನಾವು pH ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ದದ್ದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ pH ಆಫ್ 0.02 ಮೋಲಾರ್ HCl ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಂತ? HCl is a strong acid, so it will completely undergo dissociation to produce 0.02 molar H plus ions. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ H plus ionsಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಮೋಲ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ನಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡದ್ದು? ಆಲ್ಫಾ ವಿತ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಎಷ್ಟೋ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಲ್ಫಾ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು let us consider the equilibrium condition. So C alpha ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, HA ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು ಸಿ ಮೋಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ HA ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ
C alpha moles of H plus and C alpha moles of A minus ions are produced. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋದಾಗಾಯಿತು? ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ HA dissociates to give C alpha moles of H plus and C alpha moles of A minus ions. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟಾ? Yes. Now I'll write once again here. HA gives H plus and A minus initial number of moles ಎಷ್ಟು? Initial number of moles ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡದ್ದು H ಎಷ್ಟು? C. ಆಗ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು A ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬರೇ ನಾವು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಸಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸಿ HA. H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಎಷ್ಟು? ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. HA ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿ ಇತ್ತು, ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾದ್ದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ಸಿ ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯಿತು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಪಾರ್ಷಲ್ ಅಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಸಿ ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ A ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತಾ? ನಾನು ಆಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ H ಪ್ಲಸ್? ಎಷ್ಟು? H ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ A ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು? ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ HA ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. HAದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? ಸಿ ಇತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆಲ್ಫಾದಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಉಳಿದದೆಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ C square alpha square divided by C, common factor ಹೊರಗೆ ತೆಗಿರಿ, 1 minus alpha. ಸೊ C ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಉಳಿದದೆಂತ? alpha square C divided by 1 minus alpha. So that is the expression for dissociation constant Ka. So what is the expression? Ka is equal to alpha square C divided by 1 minus alpha. Very very important. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ದು, ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ Ka? ವೇರ್ Ka is a dissociation constant of weak acid. Why it is used? In order to find out the strength of weak acid. What is the formula? Ka is equal to alpha square C divided by 1 minus alpha, where alpha is, what is alpha? Degree of dissociation. What is C? Concentration. Now ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. Kb is equal to ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ವೀಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. Ka ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ Ka ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Ka,
ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ, ಆ್ಯಸಿಡ್ 1 ಕೆ ಎ 3.2, ಆ್ಯಸಿಡ್ 2 ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.6, ಆ ಥರ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದರೆ 3.2 ಇದೆ, 1.6 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಎ, ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಕೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ, higher the value of Ka, stronger is the acid. So this is about dissociation constant of weak acid. Okay, in the next class we'll discuss dissociation constant of weak base. ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ಲಾಸ್, 3 ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತದೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.